Good evening, everybody. This is K. Ablash, Assistant Professor in Civil Engineering Department from Chevrolet Engineering College. I taught the subject name is, which I taught subject name is hydraulics and hydraulic machines. Today I will going to explain the topic number is topic 27 from the unit 4. Unit 4 name is turbo machinery, impact of jets and jet propulsion. Today's topic name is force accepted by jet of water on a unsymmetrical moving curved plate when jet strikes tangentially at one end of tips, and also going to be explain problems on that concept. Now today's class topics name force accepted by jet of water and unsymmetrical moving curved plate when jet strikes tangentially at one end of tips, and also be going to be explaining problems on that above topic. So today's topic. So first of all, this is the show the picture. This is the curved plate. This is the curved plate and the jet. This is unsymmetrical moving curved plate, which is given in the heading. The jet strike unsymmetrical moving curved plate when jet strike jet strikes tangentially at one end of the tips at any one end of the tip one end tip of the curved plate, the jet we are fixed for that end, we are fixed pipe here, we are fixed pipe here for tangentially to the one end of the tip of the curved plate. For that pipe nozzle will be fixed here. The water is comes from the pipe, from the nozzle, when the water comes out from the nozzle, that water is called as jet, or jet of the water. The jet of the water strikes the at one end of the one end of the tip of the curved plate. Here we are not extract the jet of the force on the center of the curved plate. Here we are here we are produced the water jet of water from the one tip of the curved plate, not from the center of the curved plate. So at inlet, due to this tangential direction, we have developed two angles are there, alpha angle and here theta angle. V1 is the velocity of the jet of the water. Here, due to this tangential direction, V1 velocity will be divided into two velocity components. VW1 V1 is divided into two velocity components. VW1 VW1 and VF1 VW1 and VF1. So VR1 is the relative velocity of the jet of the plate. Here VR1 is shown in the diagram is relative velocity of the jet and the plate at inlet. Relative velocity means which jet of the water, the velocity of the jet of the water is V1. After striking after striking the curved plate will moving some distance some that distance, a distance of velocity is known called as u1. So we take the difference from jet of the water velocity v1 to the after striking of the jet to the plate moving at that time, the plate velocity nu1. We take the difference of from both values. The final resulting value is equal to the relative velocity, that is nothing but VR1. So we shown this component which are occurred at inlet, shown the components in the triangle that is called inlet triangles.
how the velocity will be divided into components, how the angles are made at inlet, at outlet. We are showing we are representing in the triangular diagram. The components are shown by the triangle diagram. That triangle diagrams are called known as or are known as velocity triangles. We are shown the components which are formed at inlet of the curved plate, velocity components or are and also be angles at inlet shown as it's called inlet diagram. Inlet velocity 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 triangle at inlet. Velocity triangle at inlet. We are shown the velocity components and angles made by that components at outlet of the tip. This is the outlet of the tip. That we are representing from the triangle. The triangle is known as velocity components, velocity triangle at outlet. At inlet, where we are applying the jet of the water, that is that what is called inlet of the plate. At inlet of the plate, we are shown the representing the triangle is known as inlet velocity of inlet triangle, inlet velocity triangle. We are shown the at outlet of the triangle that called as velocity outlet triangle. Velocity triangle at outlet, velocity triangle at inlet. So now we are going to see the components which are included or are which are involved in that inlet triangles and outlet triangles. So here V1 is the velocity of the jet of at inlet, velocity of jet at inlet. Here also explained just before now. So here U1 is the velocity of plate wave at inlet. We are called plate also called as a vane. We are also called as bucket also named as bucket. Velocity of the plate at inlet. Velocity of the jet at U. Velocity of jet at inlet. At inlet at the inlet area. Velocity of this is the inlet area. This is the outlet area. At the velocity of the jet at inlet is known as V1, the plate velocity. After the striking of the jet, what is the velocity of the plate at inlet? Some momentum is generated in curved plate is moving in some distance at inlet also. As, at first, as, at first at inlet, after striking the jet of the water, the plate is moving some distance at inlet also. That inlet, when the velocity of the when it is moving, the velocity of that plate is known as nu one. VR1, relative velocity of jet and plate at inlet. We take the velocity, we take the difference between velocity of jet and plate at inlet only. In this case, we are observing only at inlet components. V minus V1 minus U2, U1, sorry, V1 minus U1 equal to VR1. VR1. This is known as relative velocity. This is the we are we are minus we are subtract the U1 from the V1. The plate of the velocity of the curved plate at inlet. We are subtracting that velocity value from the jet of the velocity of the jet of the water. Finally, we are getting the relative velocity that is named as VR1. Here, alpha is the angle between the direction of jet. This is the alpha angle. This is an alpha angle between the direction of the jet and the direction of motion of the blood. It's an angle also called as guide blood angle. Alpha is named as or called as or are known as guide blood angle. We are remembering which guide blood angle is known as represents the symbol of alpha.
alpha is formed between the direction of jet of direction of jet and direction of motion of the plate. Its alpha angle is formed between made between direction of the jet and direction of the motion, direction of the jet and the direction of the motion of the plate, where which the jet will be the jet of water that will be formed in which direction. For that direction, for that due to that jet of the water, where in which direction the plate will be going to moving, for that direction, in that both direction, in the middle of that both directions of which the jet of the direction which the moving of plate of direction, between that two directions of jet and plate, between that we have formed we are getting alpha angle, that is known as guide blade angle. After that, we are discussing about theta angle made by relative velocity VR2, VR2, VR1, VR1. Here it's not VR2, VR1, which the direction of motion at inlet also called as Vane angle at inlet. Direction of motion at inlet also called Vane angle at inlet. Theta is also called as Vane angle at inlet. ఇన్లెట్ దగ్గర ఏర్పడిన థీటా యాంగిల్ ని వేన్ యాంగిల్ అంటారు. ఇన్లెట్ దగ్గర ఏర్పడిన ఆల్ఫా యాంగిల్ ని గైడ్ బ్లేడ్ యాంగిల్ అని అంటారు. గైడ్ బ్లేడ్ యాంగిల్ అనేది జెట్ యొక్క డైరెక్షన్ కి ప్లేట్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ మధ్య ఏర్పడుతుంది. థీటా యాంగిల్ అనేది రిలేటివ్ వెలాసిటీ VR2 కి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఎట్ ఇన్లెట్. రిలేటివ్ వెలాసిటీకి ప్లేట్ డైరెక్షన్ అయ్యే ప్లేట్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ కి ఎట్ ఇన్లెట్ దగ్గర ఆ రెండింటి మధ్య థీటా అనే యాంగిల్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, జెట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇది. జెట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ప్లేట్ యొక్క డైరెక్షన్కి ప్లేట్ మూవ్ డైరెక్షన్ మధ్య ఆల్ఫా యాంగిల్ డెవలప్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ రిలేటివ్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. దీనికి ప్లేట్ మూవ్ డైరెక్షన్ మధ్య థీటా యాంగిల్ డెవలప్ అవుతుంది. సో హియర్ VW1 and VF1, the components of velocity of jet V1. The components of velocity of jet V1. V1 velocity components గా VW1 and VF1 అని తీసుకుంటాం. ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ VF1 అనేది V1 డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ లో ఏర్పడుతుంది. VW1 అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ లో ఏర్పడుతుంది. VF1 అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ కి ఆఫ్ ది వేన్ రెస్పెక్టివ్లీ. వేన్ యొక్క పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో V1 వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఏర్పడిందని VF2 అంటారు. V1 వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ప్లేట్ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది ఆ డైరెక్షన్ ఏర్పడుతుంది, దాన్ని VW1 అన్నారు. హియర్ వి అబ్జర్వ్ ప్లేట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్, ఇన్ ద x direction, in the horizontal direction. In that direction, the velocity components of V1 is formed as VW1. This is called as VW1. V1 యొక్క వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ గా ప్లేట్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ గా ఏర్పడిన దాన్ని VW1 అన్నారు. VF1 ఇది VF1 ప్లేట్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతే దానికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో అంటే y డైరెక్షన్ లో V1 యొక్క వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ గా VF2 ఏర్పడిందని VF2 అన్నారు. సో V1 అంటే V1 ని ఏమంటారు? V1 కి సపరేట్ VW1 కి సపరేట్ నేమ్ ఉంది. VW1 ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ విరల్ ఎట్ ఇన్లెట్. దీన్నే వెలాసిటీ ఆఫ్ విరల్, ఇన్లెట్ దగ్గర విరల్ అనే సపరేట్ నేమ్తో మెన్షన్ చేశాడు.
వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో అట్ Vf1 అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో అట్ ఇన్లెట్. ఫ్లో యొక్క వెలాసిటీ ఎంత ఉందన్న దాన్ని Vf1 అంటారు. సో దాన్ని అందుచేత దాన్ని F1 గా డినోట్ చేశారు. నెక్స్ట్ V2 ఈక్వల్ టు, ఇది ఇన్లెట్ దగ్గర కాంపోనెంట్స్. ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్లో కర్వ్డ్ ప్లేట్ యొక్క ఇన్లెట్ దగ్గర అంటే ఎంట్రన్స్ దగ్గర జెట్ ఎక్కడైతే స్ట్రైక్ అవుతుందో ఆ స్ట్రైక్ అయ్యే పాయింట్ని ఇన్లెట్ అంటారు. జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కడైతే లీవ్ అవుతుందో బయటికి వెళ్ళే పాయింట్ని, ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే బయటకు వెళ్తుందో దాన్ని అవుట్లెట్ అంటారు. సో ఇన్లెట్ దగ్గర ఏర్పడిన వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్, వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్లో అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ దగ్గర ఏర్పడిన వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ ని అదేవిధంగా యాంగిల్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ V2 velocity of jet leaving the vane or velocity of jet at outlet of the vane. ఎక్కడైతే జెట్ వేన్ నుంచి లీవ్ అవుతుందో లేదా బయటికి వెళ్తుందో, ఓవరాల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ అట్ అవుట్లెట్ దగ్గర జెట్ యొక్క వెలాసిటీ, ఇది వేన్ నుంచి జెట్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, అవుట్లెట్ దగ్గర ఎంత ఉందో దాన్ని V2 అంటారు. V2 దిస్ ఈజ్ V2. వాటర్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉండే వెలాసిటీని V2 అంటారు. అక్కడ V2 అనేది 2 వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. దాన్ని VW 2 వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ గా డెవలప్. సో U2 అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వేన్ అట్ అవుట్లెట్. వేన్ దగ్గర అవుట్లెట్ దగ్గర ప్లేట్ అనేది ఎంత మూవ్ అయిందో ఆ వెలాసిటీని U2 అంటారు. VR2 అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వే నాట్. VR2 దీన్ని VR2 అంటారు. రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వేన్ అట్ అవుట్లెట్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెయిన్తో అంటే వెయిన్తో తీసుకుంటే అవుట్లెట్ దగ్గర రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. అంటే అవుట్లెట్ దగ్గర జెట్ ఆఫ్ ది వాటర్ V2 వెలాసిటీ వాల్యూలో నుంచి అవుట్లెట్ దగ్గర ఎంత వెలాసిటీతో అయితే ప్లేట్ మూవ్ అయిందో ఆ వాల్యూని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ వాల్యూని మనం VR2 రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటారు. ప్లేట్ యొక్క వెలాసిటీ V2, జెట్ యొక్క వెలాసిటీ U2, జెట్ యొక్క వెలాసిటీ V2. V2లో నుంచి U2ని మైనస్ చేస్తే రిలేటివ్ వెలాసిటీ VR2 వచ్చింది. దీన్ని రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటారు VR2. రిలేటివ్ వెలాసిటీని VR2 అంటారు. దీన్ని VR2 అంటారు రిలేటివ్ వెలాసిటీ. దీన్ని VR2 రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటారు. VR2 రిలేటివ్ వెలాసిటీ. సో beta angle made by the velocity V2 with the direction of motion and the vane at outlet. V2 అనేది వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ కి వేన్ ఎట్ అవుట్లెట్. V2 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది జెట్ కి మోషన్ ఆఫ్ ది వేన్ ఎట్ అవుట్లెట్. వేన్ ఎట్ అవుట్లెట్ ఎంత మోషన్ అయింది మధ్యలో ఏర్పడిన యాంగిల్ని బీటా అన్నారు. దిస్ ఇస్ బీటా. V2 వెలాసిటీ ఆఫ్ ది జెట్ కి ప్లేట్ ఎంత మూవ్ అయింది దాని మధ్య ఏర్పడిన యాంగిల్, ప్లేట్ వేన్ ఎంత మూవ్ అయింది అవుట్లెట్ దగ్గర మధ్య ఏర్పడిన యాంగిల్ బీటా అన్నారు. బీటా
beta. Pi, this is the pi angle made by relative velocity of VR2 with direction of motion. relative velocity v relative velocity VR2 కి జెట్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ ప్లేట్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ మధ్య యాంగిల్ తీసుకుంటే దాన్ని పై అన్నారు. దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ పై, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ బీటా, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ బీటా, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ పై, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ పై. So here VW1 and VF2, VW2 and VF2. This is ఇక్కడ VW1 అని ఉంది, అక్కడ మిస్టేక్ అది. VW2 and VW2 and VW2 and VF2. Components of the velocity V2 in the direction of motion of vane and perpendicular to the direction of motion of vane at outlet. V2 యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ కి వేన్ యొక్క పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ యొక్క అవుట్లెట్ దగ్గర మధ్య వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ VW2 అండ్ VF2 అని అన్నారు. ఇన్లెట్ దగ్గర వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ V1 యొక్క వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ VW2 అండ్ VW1 అండ్ VF1 అన్నారు. అవుట్లెట్ దగ్గర వెలాసిటీ జెట్ ఆఫ్ వాటర్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, V2 అవుతుంది. కానీ అప్పుడు VW2 VF2 అవుతుంది. VW2ని మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ వెరల్ ఎట్ అవుట్లెట్ అంటారు. వెలాసిటీ ఆఫ్ వెరల్ ఎట్ అవుట్లెట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో VF2ని వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఎట్ అవుట్లెట్ అంటారు. సో ట్రయాంగిల్ ABD తీసుకుంటే separate, you draw separately triangle ABD from this is G, this is A, this is E, this is H, this is H, this is F, this is F, this is F. Where ABD here at inlet, it is at outlet, it is at inlet. I draw the inlet triangle also here. This point is represented as A. This point is B. This middle point is represented as C. This last point is D. So here triangle ABD, triangle ABD. This is a triangle ABD and EGH. Here triangle EGH are called a velocity triangle at inlet and outlet. These velocity triangles are drawn as given below. So ఇన్లెట్ దగ్గర డ్రా చేసిన వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుందంటే ABD అవుతుంది. అవుట్లెట్ దగ్గర డ్రా చేసిన వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ EGH అవుతుంది. సో ఇది ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్, ఇది అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్. వీటిని మనం సపరేట్గా డ్రా చేసుకున్నాము. సో this ABD is known as inlet triangle. This EGH is outlet triangle. So separately we are discussing the inlet triangle and outlet
triangle here. We are going to discuss separately. First one is inlet triangle. So velocity triangle at inlet. ఇన్లెట్ దగ్గర ఏర్పడిన వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్నే మనం వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అట్ ఇన్లెట్ అంటారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అట్ అవుట్లెట్. అవుట్లెట్ దగ్గర ఏర్పడిన వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ని వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అట్ అవుట్లెట్ అంటారు. సో ఫస్ట్ వన్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అట్ ఇన్లెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. టేక్ ఎనీ పాయింట్ ఏ అండ్ డ్రా ఏ లైన్ ఏబి. ఏ పాయింట్ తీసుకొని ఏబి అనే ఏబి అనే లైన్ డ్రా చేశారు. ఈ ఏబి అనే లైన్ డ్రా చేస్తే ఏబి అనే లైన్ అనేది ఇక్కడ వెలాసిటీ v1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఏబి అనే లైన్ అనేది వెలాసిటీ v1కి ఈక్వల్ అయింది. సో this line is represent the velocity of jet of v1. అంటే jet of the water velocity v1 represent చేస్తుంది in magnitude and direction, which means the line AB makes an angle alpha with the horizontal line AD. హారిజంటల్ లైన్ ఏడీకి ఈ ఏబి అనే లైన్ ఆల్ఫా యాంగిల్ని డెవలప్ చేస్తుంది, ఆల్ఫా యాంగిల్ని జనరేట్ చేస్తున్నాడు. సో హారిజంటల్ లైన్ ఏబితో హారిజంటల్ లైన్ ఏడీతో ఏబి అనేది డ్రా చేయటం వల్ల ఇక్కడ యాంగిల్ ఆల్ఫా అనేది డెవలప్ అయింది అన్నాడు. దీన్ని గైడ్ బ్లేడ్ యాంగిల్ అన్నారు. సో ఇక్కడ డెవలప్. నెక్స్ట్ డ్రా ఏ లైన్ ఏసీ ఈక్వల్ టు న్యూ 1 ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఏసీ డ్రా చేస్తే నెక్స్ట్ ఏసీ డ్రా చేయాలంటే మిడిల్ పాయింట్ మిక్స్ చేయాలి. బి నుంచి మిడిల్ పాయింట్కి డ్రా చేస్తే లైన్ అనేది సి అవుతుంది. ఏసీ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే న్యూ 1 అవుతుంది. వెలాసిటీ న్యూ 1గా తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ జాయిన్ సిబిని జాయిన్ చేశారు. సిబి రిప్రజెంట్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. సిబి అనేది VR1 రిలేటివ్ వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. మస్ట్ ద టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ టు ద వెయిన్ అట్ ఇన్లెట్. వెయిన్కి టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇన్లెట్ దగ్గర. ఫ్రమ్ బి నుంచి డ్రా ఏ వర్టికల్ లైన్ బీడీ డ్రా చేస్తే అది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ టు మీట్ ద హారిజాంటల్ లైన్ ఏసీ యొక్క హారిజాంటల్ లైన్కి ప్రొడ్యూస్ అట్ డి మీట్ అవుతూ డి దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, డి దగ్గర జాయిన్ అవుతుంది. బి నుంచి డి దగ్గర జాయిన్ అవుతుంది. సో బీడీ అనే లైన్ VF1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. VF1 వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఇన్ ద డైరెక్షన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో అట్ ఇన్లెట్. సో అక్కడే ఇచ్చాడు. బీడీ అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో అట్ ఇన్లెట్ VF1గా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఏడి అంటే రిప్రజెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వెరల్ అట్ ఇన్లెట్ VW1. ఏడి అంటే ఈ మొత్తం VW1 రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దీని వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వెరల్ అంటారు. యాంగిల్ BCD ఈక్వల్ టు వేన్ యాంగిల్ అట్ ఇన్లెట్ థీటా. ఇక్కడ యాంగిల్ BCD అనేది థీటా, వేన్ యాంగిల్ థీటాని డెవలప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ థీటా అనేది డెవలప్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ థీటా అనే యాంగిల్ డెవలప్ అయింది. అక్కడ యాంగిల్ BCD దగ్గర థీటా యాంగిల్ అనేది ఇక్కడ డెవలప్ అయింది అన్నాడు. దీన్ని వేన్ యాంగిల్ అన్నారు. దీన్ని ఆల్ఫాని గైడ్ బ్లేడ్ యాంగిల్ అన్నారు. నెక్స్ట్ అదే విధంగా అవుట్లెట్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇందాక ఈ కాంపోనెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇఫ్ ద వేన్ సర్ఫేస్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ టు బి వెరీ స్మూత్, వేన్ సర్ఫేస్ అని వెరీ స్మూత్గా ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ విల్ బి 0. ద లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది 0 అవుతుంది. అంటే స్మూత్ ప్లేట్ ఉన్నప్పుడు లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అసలు నెగ్లిజిబుల్ ఉండదు అనమాట. The water will be gliding over the surface of the vein with a relative velocity of equal to VR1 and VR2 and will be come out the vein with relative velocity VR2.
ఇన్లెట్ దగ్గర రిలేటివ్ వెలాసిటీ VR1 వచ్చినప్పుడు అవుట్లెట్ దగ్గర రిలేటివ్ వెలాసిటీ VR2 అవుతుంది అన్నారు. దిస్ మీన్స్ ద వెలాసిటీ అట్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ అట్ అవుట్లెట్ VR2 ఈక్వల్ టు VR1. మనకి స్మూత్ గా ఉన్నప్పుడు VR1 దగ్గర ఏదైతే వాటర్ అనేది డెవలప్ అవుతుందో VR2 దగ్గర అదే వాటర్ అనేది సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది ఇన్లెట్ దగ్గర అవుట్లెట్ దగ్గర రెండు ఒకే విధంగా ఉంటుంది, సేమ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి VR1 ని VR2 ని ఈక్వల్ గా చేస్తున్నాం. సో డ్రా ఈజీ ఇన్ ద టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వేన్ at outlet EG ఈక్వల్ టు VR2. మనం ఇక్కడ ఈజీని డ్రా చేస్తున్నారు, ఈజీ అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఈజీ అనే దాన్ని ఈ లైన్ ని డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఇది VR2 వెల్టీ వెలాసిటీ అట్ అవుట్లెట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ జీ నుంచి డ్రా ఏ లైన్ GF లైన్, ఇది GF లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు అది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెయిన్ డ్రా చేసిన అట్ అవుట్లెట్ దగ్గర డ్రా చేసినప్పుడు ఈక్వల్ టు న్యూ2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. న్యూ2 వెలాసిటీ ఆఫ్ వెయిన్ అట్ అవుట్లెట్. న్యూ2 అంటే వెలాసిటీ, అంటే ప్లేట్ యొక్క వెలాసిటీ ఎంత ఉంది అవుట్లెట్ దగ్గర, అది U2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. జాన్ FV లైన్ జాయిన్ చేసినప్పుడు FV రిప్రజెంట్ అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ. FV అనేది అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ ని అట్ అవుట్లెట్ దగ్గర అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ డ్రా ఏ వర్టికల్ లైన్ EH. ఈ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ EH ని డ్రా చేస్తే టు మీట్ ద లైన్ GF అవుతుంది. టు మీట్ ద లైన్ GF డ్రా చేసి ప్రొడ్యూస్ దట్ GF అనేది డ్రా చేస్తే GF అనేది పొడిగిస్తే H దగ్గర మీట్ అవుతుంది. GF అనే లైన్ H దగ్గర మీట్ అవుతుంది. సో అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే EH ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో అట్ అవుట్లెట్ VF2. EH అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో అవుట్లెట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో VF2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. FH అంటే ఇది FH అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ విరల్ అట్ అవుట్లెట్ VW2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది VW2 వెలాసిటీ ఆఫ్ ది విరల్ అవుట్లెట్ దగ్గర VW2 అవుతుంది. VW2. నెక్స్ట్ phi is the angle of vein at outlet. యాంగిల్ ఆఫ్ వెయిన్ యొక్క యాంగిల్ అవుట్లెట్ దగ్గర వెయిన్ ఆఫ్ యాంగిల్ పై అవుతుంది. బీటా యాంగిల్ మేడ్ బై V2 విత్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ వెయిన్ అట్ అవుట్లెట్ V2 ద్వారా వెయిన్ ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుందో అవుట్లెట్ దగ్గర V2 కి వెయిన్ అవుట్లెట్ దగ్గర ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుందో ఆ రెండింటి మధ్య ఏర్పడిన యాంగిల్ బీటా అంటారు. దిస్ ఇస్ బీటా యాంగిల్. If the vein is smooth and having velocity in the direction of motion of at inlet and outlet equal, మనం వెయిన్ అనేది స్మూత్ గా తీసుకున్నప్పుడు వెలాసిటీ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, డైరెక్షన్ అంటే జెట్ యొక్క డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఇన్లెట్ దగ్గర అవుట్లెట్ దగ్గర ఏదైతే ఏర్పడుతుందో అది మొత్తం ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నాడు. వెలాసిటీ ఆఫ్ వెయిన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. ఇన్లెట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వెయిన్ అనేది న్యూ1, అవుట్లెట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఆఫ్ ది వెయిన్ అనేది న్యూ2. రెండింటికి ఈక్వల్ చేసుకుంటే మొత్తాన్ని కలిపి న్యూగా తీసుకున్నారు. అది స్మూత్ గా ఉండటం వల్ల రెండు ఈక్వల్ అవుతుంది. స్మూత్ గా ఉండటం వల్ల రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇన్లెట్ దగ్గర అవుట్లెట్ దగ్గర ఈక్వల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకున్నాము. వాటర్ అనేది రెండు ఒకే విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో మాస్ ఆఫ్ వాటర్ స్ట్రైకింగ్ పర్ సెకండ్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత స్ట్రైక్ అవుతుందంటే రో ఏ ఇంటూ VR1. ఏ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ జెట్, VR1 ఇస్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అట్ ఇన్లెట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్స్ కనుక్కుంటే ఇన్లెట్ దగ్గర ఫోర్స్ మాస్ FX ఈక్వల్ టు ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ జెట్
యాక్సిలరేషన్ కాబట్టి మాస్ ఆఫ్ వాటర్ స్ట్రైకింగ్ పర్ సెకండ్ ఎంత మాస్తో స్ట్రైక్ అవుతుంది ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ జెట్ స్ట్రైక్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్లో జెట్ స్ట్రైక్ అవుతున్నప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. జెట్ స్ట్రైక్ అయ్యే డైరెక్షన్లో ఫైనల్ వెలాసిటీ తీసుకోవాలి. బట్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ ద జెట్ స్ట్రైక్స్ ద వెన్ ఈజ్ VR1. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనం VR1 రిలేటివ్ వెలాసిటీగా తీసుకుంటున్నాం. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనం VR1 రిలేటివ్ వెలాసిటీగా తీసుకుంటున్నాం. ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ వెలాసిటీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. సో దీనికి కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఈ వెలాసిటీకి ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్లో వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే VR1 cos theta ఈక్వల్ టు VR1 cos theta. VR1 గా తీసుకుంటున్నాము మనం ఇనిషియల్ వెలాసిటీని VR గా తీసుకుంటున్నాము. సో దానికి వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ VR1 cos theta. VR1 cos theta అవుతుంది. VR1 cos theta. VR1 cos theta. VR1 ఇక్కడ యాంగిల్ theta ఉంది కాబట్టి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ జెట్ డైరెక్షన్లో cos theta తీసుకుంటారు. VR1 cos theta అంటే ఇక్కడ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది VW2 మైనస్ VW1 మైనస్ μ1. అంటే AB మైనస్ AC చేస్తే మనకి అది VR2 cos thetaకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే విరల్ యాంగిల్లో నుంచి ప్లేట్ యొక్క విరల్ యొక్క వెలాసిటీలో నుంచి వెలాసిటీ ఆఫ్ విరల్ అట్ ఇన్లెట్ నుంచి వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్లేట్ అట్ ఇన్లెట్ మైనస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే VR1 cos theta వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో సిమిలర్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అట్ అవుట్లెట్. అదేవిధంగా అవుట్లెట్ దగ్గర రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటే ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ మైనస్ VR2 cos pi అవుతుంది. cos pi ఇక్కడ cos piకి VR2 అనేది ఇక్కడ ఉంది. VR2 యొక్క కాంపోనెంట్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ జెట్కి డైరెక్షన్లో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో చూసుకుంటే అక్కడ పై ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ థీటా ఉంది కాబట్టి cos theta తీసుకున్నారు. ఇక్కడ పై ఉంది కాబట్టి VR2 cos pi తీసుకున్నారు. జెట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ వాల్యూ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ minus signs is taken as component of VR2 in the direction of motion in the opposite direction. అదే చెప్పాడు. సో ఇక్కడ రాసుకుంటే ఈక్వేషన్ 1 Fx ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఏం రాస్తున్నారు ρA VR1 ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విచ్ జెట్ స్ట్రైక్స్. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కావాలంటే విరల్ వెలాసిటీ నుంచి వెలాసిటీ ఆఫ్ విరల్ నుంచి వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లేట్ తీసేస్తే VW1 మైనస్ μ1 అవుతుంది. మైనస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ అంటే అవుట్లెట్ దగ్గర మైనస్ న్యూ ప్లస్ VW2 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అవుట్ దగ్గర అంటే జెట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కాబట్టి మైనస్ తీసుకున్నారు. న్యూ ప్లస్ VW2 అవుతుంది. అవుట్లెట్ దగ్గర ప్లస్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ρA VR1 ఈక్వల్ టు VW1 మైనస్ U2 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ U2 ప్లస్ VW2 అవుతుంది. U1 U2 ఈక్వల్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ దగ్గర ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే ρA VR1 ఇంటూ VW1 ప్లస్ VW2 అవుతుంది. ρA VR1 ఇంటూ VW goes in direction of x direction. యాంగిల్ theta యాక్టివ్ యాంగిల్ పై అనేది యాక్టివ్ యాంగిల్ అవుతుంది. సో యాక్టివ్ యాంగిల్ అంటే θ ఈక్వల్ టు 90 degreesగా తీసుకున్నారు. 90 degreesగా తీసుకున్నప్పుడు VW2 అనేది ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. 90 degreesగా తీసుకుంటే అది ఏమవుతుంది EHలోకి ఈ మధ్యలో ఉన్న ఇది ఎక్విట్ యాంగిల్ 90 degreesగా తీసుకుంటే బీటా యాంగిల్ని ఈ లైన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో EH అనే లైన్లో జాయిన్ అయిపోతుంది. 90 degrees కాబట్టి. సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ VW2 వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. అంటే VW2
VW2 అనేది అక్కడ తీసేసినప్పుడు VW2 కూడా రిమూవ్ అవుతుంది, 0 అవుతుంది. కాబట్టి రో ఏ VR1 ఇంటూ VW1 మిగులుతుంది. VW2 0 అయినప్పుడు VW2 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే బీటా యాంగిల్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ కాబట్టి 90 degrees కాబట్టి 90 degrees అది ఈహెచ్ అనే లైన్కి జాయిన్ చేసినప్పుడు ఇంక్లైన్డ్గా జాయిన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ VW2 అనేది ఫామ్ అయింది. ఈహెచ్ అనే లైన్ జాయిన్ చేసినప్పుడు VW2 అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది, డిలీట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అది వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో బీటా ఈజ్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్. బీటా అనేది అప్ట్యూస్ యాంగిల్గా అంటే అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అయితే బీటా అనేది అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అయితే ఇప్పుడు ప్లస్ వాల్యూ ఉన్నది, ఇలా ఇందాక ఫార్ములా ప్లస్ వాల్యూ మైనస్ వాల్యూ అవుతుంది. బీటా యాంగిల్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అంటే ఇంక్లైన్డ్గా ఉంటే మైనస్ వాల్యూ అవుతుంది, 90 degrees ఉంటే ప్లస్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ఇంక్లైన్డ్గా తీసుకున్నప్పుడు రో ఏ VR1 ఇంటూ VW1 ప్లస్ మైనస్ VW2గా తీసుకుంటారు. కాబట్టి మనం బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్ బట్టి బీటా యాంగిల్ బట్టి మనం మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వాల్యూ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి రెండు విధాలుగా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి దాన్ని ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూని రో ఏ VR1 ఇంటూ బ్రాకెట్ ఆఫ్ VW1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VW2గా తీసుకుంటారు. మనకి ఎక్యూట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees యాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడేమో 90 degrees యాంగిల్గా తీసుకున్నప్పుడు రో ఏ VR1 ఇంటూ VW1గా తీసుకుంటారు. జనరల్గా అయితే రో ఏ VR1 ఇంటూ VW1 ప్లస్ VW2 అవుతుంది. అదే బీటా యాంగిల్ 90 degrees అయితే VW2 రిమూవ్ అవుతుంది, అప్పుడు రో ఏ VR1 ఇంటూ VW1 అవుతుంది. అదేవిధంగా బీటా యాంగిల్ అనేది అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అయితే ఇంక్లైన్డ్గా ఉన్నప్పుడైతే VW1 ప్లస్ VW2 మధ్య ప్లస్ వాల్యూ బదులు మైనస్ వాల్యూ అవుతుంది, మిగతా అంతా సేమ్ ఉంటుంది. సో జనరల్లీ వేర్ రైట్నెస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్గా రాసుకుంటాను. సో వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ ఆన్ వెయిన్ బై ద జెట్ వల్ల ఎంత వర్క్ డన్ జరిగింది వెయిన్ మీద అనేది తెలుసుకోవాలంటే పర్ సెకండ్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ పర్ సెకండ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది, ఫోర్స్ జెట్ ప్లేట్ అనేది దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది తెలుసుకోవాలి. ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అయిందంటే ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే న్యూ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. సో ఫోర్స్ వాల్యూ రో ఏ VR1 ఇంటూ VW1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VW2 ఇంటూ న్యూ. సో వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ స్ట్రైకింగ్ పర్ సెకండ్. యూనిట్ వెయిట్కి ఎంత ఫోర్స్ స్ట్రైక్ అయింది అని తెలుసుకోవాలంటే ఎఫెక్ట్స్ ఇంటూ న్యూ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ స్ట్రైకింగ్ పర్ సెకండ్. అంటే వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ బై వెయిట్ పర్ సెకండ్ ఎంత వెయిట్తో స్ట్రైక్ అయింది ఫ్లూయిడ్ అనేది దాని వాల్యూ మొత్తం చేస్తే ఫైనల్గా వచ్చిన వాల్యూ వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ యూనిట్ వెయిట్కి ఎంత వర్క్ డన్ జరిగిందని తెలుసుకోవచ్చు. రో ఏ VR1 ఇంటూ VW1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VW2 ఇంటూ న్యూ. ఇక్కడ సెకండ్ న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ పర్ సెకండ్. వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ రో ఏ VR1 ఇంటూ గ్రావిటీ G వేస్తే వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ అవుతుంది. సో ఎస్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. క్యాన్సిల్ అయితే న్యూటన్ మీటర్ పర్ న్యూటన్ న్యూమరేటర్ న్యూటన్ మీటర్ పర్ న్యూటన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ రో ఏ VR1 న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో రో ఏ VR1 క్యాన్సిల్ అయితే 1 మిగులుతుంది. ఈ 1/G అనేది 1/Gని బయటికి తీస్తే VW1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VW2 ఇంటూ న్యూ అవుతుంది. అదే న్యూటన్ మీటర్ పర్ న్యూటన్ అదే ఇక్కడ రాశాడు. సో వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ స్ట్రైకింగ్ పర్ సెకండ్. యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ స్ట్రైకింగ్ పర్ సెకండ్ ఎంత అనేది చూసాము. యూనిట్ మాస్ పర్ సెకండ్కి ఎంత మాస్ స్ట్రైక్ అవుతుందో చూద్దాం. సో అట్లా చూసుకుంటే మా వర్క్ డన్ బై మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ స్ట్రైకింగ్ వేసుకోవాలి. న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కేజీ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అయితే న్యూటన్ మీటర్ పర్ కేజీ మిగులుతుంది. రో ఏ VR1 మాస్ అంటే. సో ఇక్కడ రో ఏ VR1 క్యాన్సిల్ కాబట్టి VW1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇంటూ న్యూ న్యూటన్ మీటర్ కేజీ మిగులుతుంది.
సో ఇది నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ, మూడోది ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలి. దానికి ఫార్ములా ద వర్క్ డన్ బై ద జెట్ ఆఫ్ ది వెయిన్ గివెన్ వచ్చింది. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ జెట్ వేర్స్ ద ఇన్పుట్ ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ జెట్ ఈజ్ ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ నేమో వర్క్ డన్ గా తీసుకుంటారు, ఇన్పుట్ నేమో ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేమో ఇనిషియల్గా స్టార్టింగ్ లో ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెవలప్ అయింది దాన్ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటారు. ఇన్పుట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఫార్ములా అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ చేస్తే ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. అవుట్పుట్ నేను వర్క్ డన్ జెట్గా తీసుకున్నారు, ఇనిషియల్గా ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెవలప్ అయింది దాన్ని ఇన్పుట్గా తీసుకున్నారు. ఆ రెండింటి మధ్య రేషియో చేస్తే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది జెట్ అవుతుంది. దీన్ని న్యూగా డినోట్ చేస్తారు. సో అవుట్పుట్ అంటే వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ ఆన్ ది వెయిన్, ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ ఆఫ్ ది జెట్. రోఏ విఆర్1 వర్క్ డన్ వాల్యూ అంట VW1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VW2 ఇంటూ న్యూ ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ హాఫ్ ఇంటూ MV స్క్వేర్ MV1 స్క్వేర్. ఫార్ములా M ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ పర్ సెకండ్ ఆఫ్ ది జెట్. మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ పర్ సెకండ్ ఆఫ్ జెట్. M అంటే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ పర్ సెకండ్ ఆఫ్ జెట్ రోఏ V1 అవుతుంది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ V1 అవుతుంది. M వాల్యూ ప్లేస్ లో సబ్ చేస్తే రోఏ VR1 VW1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VW2 ఇంటూ న్యూ బై హాఫ్ ఇంటూ M ప్లేస్లో రోఏ V1 ఇంటూ V1 స్క్వేర్ సబ్ చేస్తే న్యూ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అన్సిమెట్రికల్ కండిషన్లో వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ అట్ ఇన్లెట్ దగ్గర ఎలా ఉంటాయి, కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ యాంగిల్స్ నేమ్స్ ఏంటి, గైడ్ బ్లేడ్ యాంగిల్ వేరే గైడ్ బ్లేడ్ యాంగిల్. సో అదేవిధంగా అవుట్లెట్ దగ్గర వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఎఫిషియన్సీకి వర్క్ డన్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములాస్ ఏంటనేది చూసాను. దాని మీద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం జెట్ ఆఫ్ వాటర్ డయామీటర్ 50 mm ఇచ్చాడు. జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఇక్కడ లైన్ మొత్తం జెట్ ఆఫ్ వాటర్ డినోట్ చేస్తారు. దీని యొక్క డయామీటర్ 50 mm ఇచ్చాడు. ఆ వెలాసిటీ ఆఫ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్ట్రైక్ కర్వ్డ్ వెన్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ. మనకి V1 వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. V1 వెలాసిటీ జెట్ ఆఫ్ ది వాటర్ వెలాసిటీ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. అది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్ట్రైక్ అయిందో మనకి ఇక్కడ 1 ఎండ్ దగ్గర స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఇంకా స్ట్రైక్ అయినప్పుడు ప్లేట్ యొక్క వెలాసిటీ న్యూ1 అనేది 10 ఇచ్చాడు, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. న్యూ1 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. ఇదేమో V1 ఈక్వల్ టు 20 ఇచ్చాడు, ఈక్వల్ టు V1 ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ జెట్. ఈ డైరెక్షన్లో జెట్ అనేది యాక్సిలరేషన్ మూవ్ అవుతుంది. ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ జెట్కి అదే డైరెక్షన్లో ప్లేట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది, V1 అనే వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది. దాని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 10 ఇచ్చాడు. V1 జెట్ ఆఫ్ ది వాటర్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, V1 ఈక్వల్ టు 20 ఇచ్చాడు. అది క్లియర్ అయింది కదా ఇక్కడ వరకు. ద జెట్ లీవ్స్ ద వెయిన్ అట్ an angle of 60. అవుట్లెట్ దగ్గర మనకి జెట్ ఆఫ్ ది వాటర్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు అక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉందంటే 60 ఉంది అన్నాడు. ఇక్కడ యాంగిల్ 60 ఉంది అన్నాడు. టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది వెయిన్ అట్ అవుట్లెట్ దగ్గర దీన్ని అవుట్లెట్ అంటారు. అవుట్లెట్ దగ్గర ఇది ఇన్లెట్. అవుట్లెట్ దగ్గర డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ వెయిన్, ఈ వెయిన్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అనేది 60 degrees యాంగిల్ డెవలప్ అయింది. అయితే మనం డిటర్మైన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఏం కనుక్కోమన్నాడు, ఫోర్స్ ఎక్సెప్టెడ్ బై జెట్ ఆన్ ద వెయిన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్లో ఫోర్స్ ఎంత జనరేట్ అవుతుంది అంటే ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ బై ద జెట్ ద్వారా పర్ సెకండ్ ఎంత వర్క్ డన్ జరుగుతుంది అంటే ఇది మూవ్ అవుతుంది కదా, మూవింగ్ ప్లేట్ కాబట్టి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. ఎంత వర్క్ డన్ జరుగుతుందో కనుక్కోమన్నాడు. సో డయామీటర్ ఆఫ్ జెట్ ఎంఎంలో ఇచ్చాడు, దాన్ని మీటర్లో మార్చుకుంది. 5000 ఇస్తే 0.05 మీటర్స్ అవుతుంది. ఏరియా ఆఫ్ జెట్
ఏరియా ఆబ్జెక్ట్ స్మాల్ ఏగా తీసుకున్నారు. ఏరియా ఆబ్జెక్ట్ 5/4 ఇంటూ డయామీటర్ వస్తే ఏరియా ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది 0.01963 మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. వెలాసిటీ ఆబ్జెక్ట్ v1 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది ఇచ్చాడు. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఆర్ వెయిన్ v1 = 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటారు. ప్లేట్ అంటాడు, లేకపోతే వెయిన్ అంటాడు, లేదా బకెట్ అంటాడు. ఏది అన్నా కానీ అది వెయిన్గా తీసుకోవాలి, లేదా ప్లేట్గా తీసుకోవాలి. ద జెట్ ఆఫ్ వెయిన్ ఆఫ్ మూవింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా అనేది 0 ఉంది. ఆల్ఫా 0 అంటే జెట్ యొక్క డైరెక్షన్ వెయిన్ యొక్క జెట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో వెయిన్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ ఇన్నర్ ట్రయాంగిల్స్ డెవలప్ కాలేదు, కరెక్ట్ కాంపోనెంట్స్ డెవలప్ కాలేదు, సో ఆల్ఫా యాంగిల్స్ డెవలప్ కాలేదు. మనకి టాంజెన్షియల్గా ఇది టాంజెన్షియల్గా మనకు పైప్ ఫిక్స్ చేసి జెట్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు యాంగిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇలా టాంజెన్షియల్గా మనకి అప్లై చేసినప్పుడే ఆల్ఫా యాంగిల్ థీటా యాంగిల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇన్లెట్ దగ్గర. కాబట్టి మనం టాంజెన్షియల్గా అప్లై చేయలేదు, వెయిన్ యొక్క డైరెక్షన్లోని జెట్గా అప్లై చేసింది కాబట్టి ఆల్ఫా 0 అవుతుంది. యాంగిల్ మేడ్ బై ద లివింగ్ జెట్ విత్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ 60 degrees. లివింగ్ దగ్గర అవుట్లెట్ దగ్గర బీటా యాంగిల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. బీటా యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే 60 degrees దగ్గర మనకి అవుట్లెట్ వస్తుంది అన్నాడు. 180లో నుంచి ఇక్కడ 180 ఉంటుంది, మొత్తం 180 ఉంటుంది. మొత్తం 180 యాంగిల్ ఉంటుంది. కాబట్టి 180లో నుంచి అవుట్లెట్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్తో వాటర్ లీవ్ అవుతుంది బయటకు వస్తుంది 60 degrees వస్తుంది. ఆ రెండింటి మధ్య మైనస్ వాల్యూ తీస్తే మనకి బీటా వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో బీటా వాల్యూ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది 120. బీటా వాల్యూ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. బీటా వాల్యూ ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుంది. బీటా వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ u1 = 10. సో ఇక్కడ ఇన్లెట్ దగ్గర అవుట్లెట్ దగ్గర సేమ్ వాటర్ ఫ్లో ఉంది కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది బ్లేడ్ యొక్క వెలాసిటీ వెయిన్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. అవుట్లెట్ దగ్గర ఇన్లెట్ దగ్గర ఒకే విధంగా ఉంటుంది. రిలేటివ్ వెలాసిటీ సేమ్ వాటర్తో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి రిలేటివ్ వెలాసిటీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి రిలేటివ్ వెలాసిటీ డెవలప్ కాదు. సో దాని ప్రకారం VR1 ని ఎలా రాసుకుంటారు? AB - AC రాసుకుంటే దాని వాల్యూ అంటే AB అంటే V1కి ఈక్వల్ అవుతుంది, మైనస్ AC అంటే μ1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో మిగిలిన వాల్యూ CB ఏమవుతుంది? VR1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఏబిలో నుంచి AC చేస్తే మిగిలిన ఏమవుతుంది? CB అవుతుంది. ఆ CB అనేది రిలేటివ్ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో VR1 = AB - AC = V1 - U2. సో V1 అంటే 20, U1 అంటే 10. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది? 10 వచ్చింది. VW1 వెలాసిటీ ఆఫ్ ది విరల్ V1 = 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. విరల్ వెలాసిటీని అంటే ఇక్కడ కాంపోనెంట్గా డెవలప్ కాలేదు, ఎందుకంటే టాంజెన్షియల్గా తీసుకోలేదు కాబట్టి. ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డెవలప్ కాలేదు కాబట్టి విరల్ వెలాసిటీని జెట్ ఆఫ్ ది వాటర్ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో జెట్ ఆఫ్ ది వాటర్ వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాడు? 20 ఇచ్చాడు కాబట్టి అదే VW1 వాల్యూ కూడా 20కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో VR1 = VR2 అని చెప్తాము ఇందాక కండిషన్. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ప్రకారం VR1 = VR2 అన్నాడు. సో VR1 ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 10 వచ్చింది కాబట్టి VR2 కూడా 10 మీటర్ పర్ సెకండ్గా తీసుకుంటారు. సో ఫ్రమ్ నౌ ట్రయాంగిల్ EGF. సో అవుట్లెట్ దగ్గర చూద్దాం. అవుట్లెట్ దగ్గర ఇన్లెట్ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి కాంపోనెంట్స్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు అవుట్లెట్ దగ్గర చెప్తున్నాడు. దాని నుంచి మనం ఫోర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. EGF ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది EGF ఉంది కదా, దీన్ని అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు. EGF అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు. దీని నుంచి EG తీసుకుంటే EG అనేది VR2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. EG లైన్ VR2 ఎంత? 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. GF లైన్ అనేది U2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. U2 అనేది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. యాంగిల్ GEF ఏమవుతుంది? యాంగిల్ GEF యాంగిల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. GEF ఇక్కడ F ఉంటుంది.
ఈ యాంగిల్ జిఎఫ్ యాంగిల్ పై ఉంటుంది. పై అనేది జీ యాంగిల్ జిఎఫ్ ఈక్వల్ టు పై యాంగిల్ కావాలంటే 180 మైనస్ అవుట్లెట్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్తో వచ్చింది లీవింగ్ వాటర్ 60 degrees ప్లస్ పై యాంగిల్ జిఎఫ్ అంటే పై. సో 180 మైనస్ 160 చేస్తే 130 మైనస్ థీటా యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ జిఎఫ్ ఈక్వల్ టు 120 మైనస్ థీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. బీటా యాంగిల్ ఆల్రెడీ వచ్చింది 120 degrees వచ్చింది. సో బీటా సో ఇక్కడ ఫర్ సైన్ రూల్ ప్రకారం రాసుకుంటే ఈజీ బై సైన్ థీటా ఈజీ ఈజీ అండ్ ఈజీ బై సైన్ ఈజీ బై సైన్ 60 degrees. ఇక్కడ థీటా ఇక్కడ అవుట్లెట్ దగ్గర యాంగిల్ 60 degrees ఉంది కాబట్టి ఈజీ అనేది సైన్ 60 అవుతుంది. సైన్ 60 degrees బై జిఎఫ్ అనేది జిఎఫ్ ఈక్వల్ టు జిఎఫ్ బై సైన్ 120 మైనస్ థీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో రాసుకుంటే ఈజీ వాల్యూ అంతా అక్కడ 10 వచ్చింది. ఈజీ వాల్యూ 10, జిఎఫ్ వాల్యూ కూడా 10 అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో సైన్ రూల్ ప్రకారం న్యూమినేటర్స్ ఈక్వల్ అయితే సైన్ రూల్ న్యూమినేటర్స్ ఈక్వల్ అయితే మనం డినామినేటర్స్ కూడా ఈక్వల్ చేసుకోవాలి అంటున్నాడు. సో న్యూమినేటర్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి న్యూమినేటర్లో 10 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. డినామినేటర్ మిగిలినవి రాసుకుంటే సైన్ 60 ఈక్వల్ టు సైన్ 120 మైనస్ డిగ్రీస్ మైనస్ పై వాల్యూ రాసుకున్నాం. సైన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. క్యాన్సిల్ అయితే 60 degrees ఈక్వల్ టు 120 మైనస్ పై అవుతుంది. మనకు కావాల్సిన పై వాల్యూ కావాలి. పై వాల్యూ మనకు తెలియదు. పై వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బీటా వాల్యూ 120 అని తెలుసు. పై వాల్యూ కావాలి కాబట్టి 120 ఇప్పుడున్న 60 అనేది 120కి మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ పై అనేది ఈక్వల్ టు ఇస్తే పై అవుతుంది. 120 మైనస్ 60 ఈక్వల్ టు 60 degrees అవుతుంది. సో VW2 అని ఎలా రాసుకోవచ్చు? VW2 అంటే వెరలెట్ అవుట్లెట్ హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు VW2 మైనస్ జిఎఫ్ మొత్తం లెంగ్త్లో నుంచి హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ అంటే న్యూ2 మైనస్ VW2 అంటే న్యూ2 మైనస్ జిఎఫ్ హెచ్ఎఫ్ VW2 అంటే జిఎఫ్ ఈక్వల్ అవుతుంది. దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? జిఎఫ్ మైనస్ జిఎఫ్ మొత్తం లెంగ్త్లో నుంచి జిహెచ్ అనే లెంగ్త్ తీసేస్తే మిగిలిందే హెచ్ఎఫ్. ఆ హెచ్ఎఫ్ అనేది VW2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. జిఎఫ్ అంటే మొత్తం U2 అవుతుంది. U2 మైనస్ జిహెచ్ అంటే మైనస్ VR2 కాస్ పై అవుతుంది. కాస్ పై జిహెచ్ ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది, VR2 ఉంది. మైనస్ VR2 కాస్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి కాస్ పైగా తీసుకున్నారు. VR2 కాస్ పైగా తీసుకున్నారు. సో న్యూ2 మైనస్ జిఎఫ్ అంటే న్యూ, జిహెచ్ అంటే VR2 కాస్ పై, మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి న్యూ2 మైనస్ VR2 కాస్ పై. న్యూ2 అంటే 10 మైనస్ VR2 అంటే 10 ఇంటూ కాస్ అంటే పై వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది 60. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మొత్తం వాల్యూ 10 మైనస్ 5 అవుతుంది. మొత్తం 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది విరలెట్ అవుట్లెట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. నా ఫోర్స్ ఆఫ్ ది జెట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఎఫెక్ట్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ρA VR1 ఇంటూ VW1 మైనస్ VW2 మైనస్ సైన్ స్టేక్నెస్ బీటా యాంగిల్ ఇస్ అప్టూస్ యాంగిల్. బీటా యాంగిల్ అనేది అప్టూస్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees కాదు, 90 degrees కన్నా ఎక్కువ ఉంది. అంటే యాంగిల్ అనేది ఇంక్లైన్గా డెవలప్ అయింది కాబట్టి మనం మైనస్ తీసుకున్నాం. అదే 90 degrees అయితే అది మైనస్ అప్టూస్ యాంగిల్ కాకపోతే 90 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం ప్లస్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. సో 90 degrees అయితే ఏం తీసుకుంటాం? VW2 తీసుకోం. ఓన్లీ ρA VR1 ఇంటూ VR2 వరకు తీసుకుంటాం. సో డెన్సిటీ వాల్యూ 1000, ఏరియా వాల్యూ ఇందాక ఇక్కడ వచ్చింది 0.00196. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే VR1 వాల్యూ 10, VW1 వాల్యూ 20, VW2 వాల్యూ 5 న్యూటన్, మొత్తం 294.45 న్యూటన్ వచ్చింది.
నెక్స్ట్ వర్క్ నన్ను వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఫోర్స్ ఇంటూ న్యూ, ఫోర్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇందాక వచ్చింది 294.45 న్యూ వాల్యూ 10 మొత్తం 2094.5 న్యూటన్ పర్ సెకండ్. న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే వాట్స్లో తీసుకుంటారు. సో 2044.5 న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ని వాట్స్లో తీసుకున్నారు. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అన్సిమెట్రికల్ curved plane and problem. Thank you for giving opportunity.